जून 15, 2025 प्रातः मुरली। ओम शांति। समयर समीपता अनुसारे निजकु विनाशी बंधन गुड़िकरु मुक्त करी सर्वनिम्न एवं समान हुओ। आजी बापदादा चारिआडर संपूर्ण एवं समान पिलामानंकु देखुछंती एवं समान पिलामाने ही बाबांकर दिल रे समाहित होई रही थांती। तेबे समान पिलामानंकर विशेषता हला सेमाने सर्वदा निर्विघ्न, निर्विकल्प, निर्माण एवं निर्मल होई थांती। एही भली आत्मा माने सर्वदा स्वयं अर्थात मुक्त होई थांती। कौनसी प्रकारर विनाशी बंधन रे बंधायमान होई न थांती। तेणु समस्ते निजकु प्रचार मु एही भली बेहद्र स्वतंत्र आत्मा हेलिनी। तेबे सबुठारु प्रथम स्वतंत्रता हैला अर्थात एही भली बेहद्र स्वतंत्र आत्मा हेलिनी। तेबे सबुठारु प्रथम स्वतंत्रता हैला हेतपान बा बेहद्र स्मृतिठारु स्वतंत्र हेबा। जेबे इच्छा सेबे बेहद्र आधारणीय। जेबे इच्छा हेबा ठारु अलगा होई जाए, देहर आकर्षण रे केबे भी आसु नथिबो। द्वितीय कथा हला स्वतंत्र आत्मा निजर कौनसी भी पुराणा स्वभावर बा संकल्पर संसारर बंधन रे बांधी होई नथिबो। पुराणा स्वभाव संस्कार ठारु मध्य मुक्त होइथिबो एवं कौनसी भी देहधारी आत्मार संबंध संपर्क रे आकर्षित हेउ नथिबो। संबंध संपर्क रे आसुथिले मध्य न्याय एवं प्यारा होइथिबो। तेणु निजकु चेक कर, कौनसी भी छोटिया कर्मेंद्रिय तुमको बंधन रे बांधी देउ नाही तो। तेणु सर्वदा निजर समान को मने पकाओ। मास्टर सर्वशक्तिमान, त्रिकालदर्शी, त्रिनेत्री, सर्वदर्शन चक्रधारी एही सबु समान गुड़िकर आधार रे चालुथिबा सर्वशक्ति बाबांकर संतान को कौन कौनसी कर्मंद्य आकर्षण करि पारिबो? काहींकि ना समयर समीपता को देखी निजकु देख, गोटिए सेकेंड रे भितरे सबु प्रकारर बंधनटार मुक्त होई पारिबो। एही भली कौनसी बंधन रही नाही तो। काहींकि ना अंतिम परीक्षा रे नंबर 1 हेबार प्रत्यक्ष प्रमाण हैला गोटिए सेकेंड रे जेउठी जेतिकी मन बुद्धि को लगाइबाकू चाहिबो सेठारे लगाई पारिबो। हलचल हेउ नाहिथिबो। जेपरि स्थूल शरीर द्वारा जेउठारु जीवाकू चाहुच जाई पारुछ ना, सेहीपरि बुद्धि द्वारा जेउ स्थिति रे स्थित हेबाकू चाहुच स्थिति होई पारिबो। जेपरि विज्ञानर बल द्वारा लाइट हाउस माइट हाउस तैयारी होची एवं स्विच ऑन करिवा मात्र के गोटिए सेकेंड भितरे लाइट हाउस चारिआडे आलोकित हेई पारुछि, शक्ति देई पारुछि। सेहीपरि तुमे माने निजर स्मृति स्वरूप स्विच को ऑन करी लाइट हाउस माइट हाउस होई आत्मा मानंकु लाइट माइट करी दे पारिबो। जदि गोटिए सेकेंड रे आदेश मिलिबो तेबे तुरंत अशरीर होई जाई तेबे होई पारिबो ना। युद्ध करिबाकू पड़िबो। बहुत कालर एही अभ्यास ही अंतिम समय रे सहयोगी हेबो। जदि बहुत समयर अभ्यास नथिबो तेबे अंत समय रे अशरीर हेबा पई मेहनत करिबाकू पड़िबो। सेथिपई बापदादा एही संकेत देउछंती जे सारा दिन भितरे कर्म धंदा करुथिले मध्य बारंबार एही अभ्यास करुथाओ। एथिपई मनर कंट्रोलिंग पावर अर्थात नियंत्रण अर्थात नियंत्रण करिवार शक्ति आवश्यक। जदि मन कंट्रोल रे आसीगला तेबे कौनसी भी कर्मेंद्रिय तुमको वशीभूत करि पारिबो नाही। एबे सर्व आत्मा को तुम मानक द्वारा शक्तिर वरदान आवश्यक। सर्व आत्मा मानकर तुमे मास्टर सर्वशक्तिमान आत्मा मानक प्रति एही शुभ इच्छा रहिछि जे बिना मेहनत रे वरदान द्वारा दृष्टि द्वारा
ଭାଇବ୍ରେସନ୍ ଦ୍ୱାରା ଆମକୁ ମୁକ୍ତ କର। ମେହନତ କରି କରି ସମସ୍ତେ ଥକି ଗଲେଣି। ତମମାନେ ତ ମେହନତ ଠାରୁ ମୁକ୍ତ ହୋଇ ଯାଇଛ ନା ଏବେ ବି ମେହନତ କରିବାକୁ ପଡ଼ୁଛି? ଶୁଣିଥିବ ନା ମେହନତରୁ ମୁକ୍ତ ହେବାର ସହଜ ବିଧି ହେଲା ଦିଲରେ ବାବାଙ୍କର ଅତି ସ୍ନେହୀ ହୋଇଯାଅ। ତୁମ ବ୍ରାହ୍ମଣ ଆତ୍ମାମାନଙ୍କର ଜନ୍ମର ପ୍ରତିଜ୍ଞା ହେଉଛି କ'ଣ ପ୍ରତିଜ୍ଞା ମନେ ଅଛି ତ? ଯେତେବେଳେ ବାବା ତୁମକୁ ନିଜର ସନ୍ତାନ କରିଲେ, ବ୍ରାହ୍ମଣ ଜୀବନ ଦେଲେ, ତେବେ ତୁମ ସମସ୍ତଙ୍କର ବ୍ରାହ୍ମଣ ଜୀବନର ପ୍ରତିଜ୍ଞା କ'ଣ? ଏକମାତ୍ର ବାବା, ଦ୍ୱିତୀୟ କେହି ନୁହେଁ। ମନେ ଅଛି ତ ପ୍ରତିଜ୍ଞା? ଯଦି ମନେ ଅଛି ତେବେ ମୁଣ୍ଡ ହଲାଅ। ଇଚ୍ଛା ହାତ ହଲାଉଛି। ପକ୍କା ମନେ ଅଛି ନା? କେବେ କେବେ ଭୁଲି ଯାଇଛ? ଦେଖ 63 ଜନ୍ମ ତ ଭୁଲି ଭୁଲି ଆସିଲ। ଏବେ ଏହି ଜୀବନ ଜନ୍ମ ସ୍ମୃତି ସ୍ୱରୂପ ହୋଇଛି। ତେଣୁ ବାବା ପିଲାମାନଙ୍କୁ ପଚାରୁଛନ୍ତି, ପିଲାମାନଙ୍କର ପ୍ରତିଜ୍ଞା ମନେ ଅଛି ତ? କେତେ ସହଜ କରିଦେଉଛନ୍ତି। ଏକମାତ୍ର ବାବାଙ୍କ ଭିତରେ ହିଁ ସାରା ସଂସାର। ଏକା ବାବାଙ୍କ ସହିତ ହିଁ ସର୍ବ ସମ୍ବନ୍ଧ। ଏକମାତ୍ର ବାବାଙ୍କ ଠାରୁ ସର୍ବପ୍ରାପ୍ତି। ସେହି ଜଣେ ହିଁ ଶିକ୍ଷାଗତ ଏବଂ ପାଳନକର୍ତ୍ତା। ସବୁଥିରେ ଏକ ଅର୍ଥାତ୍ ଜଣେ। ଯଦିଓ ପରିବାର ମଧ୍ୟରେ ରହିଛି, ତେବେ ଏହି ଶରୀର ପରିବାର, କିନ୍ତୁ ପରିବାର ମଧ୍ୟରେ ଜଣେ ପିତାଙ୍କର ଅଟେ। ଅଲଗା ଅଲଗା ପିତାଙ୍କର ପରିବାର ନୁହେଁ, ଗୋଟିଏ ହିଁ ପରିବାର। ପରିବାର ଭିତରେ ମଧ୍ୟ ପରସ୍ପର ସହିତ ଆତ୍ମିକ ସ୍ନେହ ରହିଛି। ସାଧାରଣ ସ୍ନେହ ନୁହେଁ, ଆତ୍ମିକ ସ୍ନେହ। ବାପଦାଦା ତୁମମାନଙ୍କୁ ଜନ୍ମ ସମୟରେ ପ୍ରତିଜ୍ଞା ମନେ ପକାଇ ଦେଉଛନ୍ତି। ତେବେ ଆଉ କ'ଣ ସବୁ ପ୍ରତିଜ୍ଞା ରହିଛି? ସମସ୍ତେ ବଡ଼ ଉମଙ୍ଗ ଉତ୍ସାହର ସହିତ ବାବାଙ୍କ ନିକଟରେ ଦିଲର ସହିତ କହିବେ, ସବୁକିଛି ଆପଣଙ୍କର ହିଁ ଅଟେ। ଶରୀର, ମନ, ଧନ ସବୁକିଛି ଆପଣଙ୍କର। କେତେ ଦେଇଥିବା ଜିନିଷକୁ ବାବାଙ୍କର ଅମାନତ ରୂପରେ କାର୍ଯ୍ୟରେ ଲଗାଇବା ପାଇଁ ବାବା ତୁମମାନଙ୍କୁ ଦେଉଛନ୍ତି। ତୁମେମାନେ ମଧ୍ୟ ବାବାଙ୍କୁ ଦେଇଛ। କ'ଣ ଦେଇଛ ନା କିଛି କିଛି ଫେରାଇ ଦେଇ ନେଉଛ କି? ଯଦି ଫେରାଇ ନେଉଛ, ତେବେ ଅମାନତରେ ଖ୍ୟାନାତ ଅର୍ଥାତ୍ ଆତ୍ମସାତ କରିବା ହୋଇଗଲା। କେହି କେହି ପିଲା ବାର୍ତ୍ତାଳାପ କରିବା ସମୟରେ କହୁଛନ୍ତି, ମୋର ମନ ବହୁତ ଦୁଃଖ ରହୁଛି। ତେବେ ମୋର ମନ କେଉଁଠୁ ଆସିଲା? ଯଦି ମୋରକୁ ଅର୍ପଣ କରିଦେଉଛ, ତେବେ ମୋର ମନ କେଉଁଠୁ ଆସିଲା? ତୁମେମାନେ ତ ବିନା କଉଡ଼ିରେ ରାଜା ହୋଇଯାଉଛ। ଏବେ ତୁମର ଆଉ କିଛି ବି ନୂଆ। ବିନା କଉଡ଼ି ହୋଇ ଯାଉଛ, କିନ୍ତୁ ରାଜା ହୋଇପାରୁଛ କି? କାହିଁକି ଜାଣିଛ? ବାବାଙ୍କର ଭଣ୍ଡାର ହିଁ ତୁମର ଭଣ୍ଡାର ହୋଇଯାଇଛି। ତେଣୁ ରାଜା ହୋଇଗଲା ନା। ପରମାତ୍ମାଙ୍କର ସମ୍ପତ୍ତି ହିଁ ପିଲାମାନଙ୍କର ସମ୍ପତ୍ତି। ତେଣୁ ବାପଦାଦାଙ୍କର ପ୍ରତିଷ୍ଠାକୁ ମନେ ପକାଅ। ଯାହାକୁ ତୁମର କରିଦେଉଛ, ତାକୁ ଆଉ ମୋର ବୋଲି କହୁନାହଁ। କାହିଁକି କର ନାହିଁ? ବାବା କହୁଛନ୍ତି, ଯେବେ କି ବାବା ତୁମମାନଙ୍କୁ ପରମାତ୍ମା ସମ୍ପତ୍ତିରେ ମାଲାମାଲ କରିଦେଉଛନ୍ତି ଏବଂ ସବୁ ଦାୟିତ୍ୱ ବାବା ଦେଇ ଯାଉଛନ୍ତି। କେଉଁ ଶବ୍ଦରେ ନେଉଛନ୍ତି? ତମେ କେବଳ ମୋତେ ମନେ ପକାଅ, ତେବେ ସର୍ବପ୍ରାପ୍ତିର ଅଧିକାରୀ ନିଶ୍ଚିତ ହୋଇଯିବ। କେବଳ ମୋତେ ମନେ ପକାଅ ଏବଂ ତୁମେମାନେ କହିଛ, ଆମେ ଆପଣଙ୍କର, ଆପଣ ଆମର। ଏହି ପ୍ରତିଜ୍ଞା କରିଛ ନା? ତେଣୁ ବାବା କହୁଛନ୍ତି, ବାବାଙ୍କର ସମ୍ପତ୍ତି ଗୁଡ଼ିକୁ ସର୍ବଦା ନିଜ ପ୍ରତି ହେଉ ବା ସମସ୍ତଙ୍କ ପ୍ରତି ହେଉ କାର୍ଯ୍ୟରେ ଲଗାଅ। ଯେତେ ଯେତେ ଏହାକୁ କାର୍ଯ୍ୟରେ ଲଗାଇବ, ସେତେ ବଢ଼ି ଚାଲିବ। ସର୍ବଶକ୍ତି ରୂପୀ ସମ୍ପତ୍ତିକୁ ଏବେ କାର୍ଯ୍ୟରେ ଲଗାଅ। କେବଳ ବୁଦ୍ଧିରେ ଜ୍ଞାନ ରୂପରେ ରଖ ନାହିଁ ଯେ ମୁଁ ସର୍ବଶକ୍ତିମାନ ଅଟେ, କିନ୍ତୁ ସର୍ବଶକ୍ତିକୁ ସମୟ ଅନୁସାରେ କାର୍ଯ୍ୟରେ ଲଗାଅ ଏବଂ ସେବାରେ ଲଗାଅ। ବାପଦାଦା ଅଧିକାଂଶ ପିଲାମାନଙ୍କର ଚାର୍ଟରେ ଦେଖୁଛନ୍ତି, ସେମାନେ ଯଦି କେବଳ 2ଟି ଶକ୍ତିକୁ ମଧ୍ୟ ସ୍ମୃତିରେ ରଖିବେ ଏବଂ ତାକୁ କାର୍ଯ୍ୟରେ ଲଗାଇବେ, ତେବେ ସର୍ବଦା ନିର୍ବିଘ୍ନ ହୋଇପାରିବେ। ବିଘ୍ନର ସାହସ ନାହିଁ। ତେଣୁ ତୁମ ପାଖକୁ ଆସିବା ପାଇଁ ଏକା ବାବାଙ୍କର ଗ୍ୟାରେଣ୍ଟି ଅଟେ। ଏମିତି ତ ସବୁ ଶକ୍ତିର ଆବଶ୍ୟକତା ଅଛି, କିନ୍ତୁ ଅଧିକାଂଶ କ୍ଷେତ୍ରରେ ଦେଖାଯାଉଛି ସହନ ଶକ୍ତି ଏବଂ ହୃଦବୋଧ କରିବାର ଶକ୍ତି। ହୃଦବୋଧ ମଧ୍ୟ
କରୁଛ କିନ୍ତୁ ତାକୁ ବାସ୍ତବିକ ରୂପରେ କାର୍ଯ୍ୟକାରୀ କରିବାର କମ୍ ଜ୍ଞାନ ଦେଉଛ। ସେଥିପାଇଁ ଯେଉଁ ସମୟରେ ହୃଦବୋଧ କରୁଛ ସେହି ସମୟରେ ତୁମର ଚାଲି ଚଳନ ଏବଂ ଚେହେରା ବଦଳି ଯାଉଛି। ବହୁତ ଭଲ ଉମଙ୍ଗ ଉତ୍ସାହରେ ଆସିଯାଉଛ। ହଁ, ମୁଁ ହୃଦବୋଧ କରି, କିନ୍ତୁ ତାର କ'ଣ ହୋଇଯାଉଛି? ସମସ୍ତେ ଅନୁଭବିତ ଅଟ ନା? ତାପରେ କ'ଣ ହେଉଛି? ତାକୁ ସବୁ ସମୟରେ ସ୍ୱରୂପରେ ଆଣିବାର କମି ହୋଇଯାଉଛି। କାହିଁକି ନା ଏହିଠାରେ ହିଁ ସ୍ୱରୂପ ହେବାକୁ ପଡ଼ିବ। କେବଳ ବୁଦ୍ଧିରେ ଜାଣିବା ଅଲଗା ଜିନିଷ, କିନ୍ତୁ ତାକୁ ସ୍ୱରୂପରେ ଆଣିବାର ଆବଶ୍ୟକତା ରହିଛି। କେବେ କେବେ ବାପଦାଦାଙ୍କୁ କେହି ପିଲାମାନଙ୍କ ଉପରେ ଦୟା ମଧ୍ୟ ଆସିଯାଉଛି। ବାବା ଜଣାଉଛନ୍ତି ଏହି ପିଲା ଦ୍ୱାରା ଏତିକି ମେହନତ କରିବାକୁ ହୋଇପାରୁନାହିଁ, ତେଣୁ ପିଲା ବଦଳରେ ବାପା ହେଲେ କରିଦିଅନ୍ତୁ। କିନ୍ତୁ ଡ୍ରାମାର ରହସ୍ୟ ହେଲା ଯିଏ କରିଦିଏ ସିଏ ପାଇବ। ସେଥିପାଇଁ ବାପଦାଦାଙ୍କର ସହଯୋଗ ନିଶ୍ଚିତ ହୋଇଯାଉଛି, କିନ୍ତୁ ପୁଣି ବି ପିଲାମାନଙ୍କୁ ହିଁ କରିବାକୁ ପଡ଼ୁଛି। ବାପଦାଦା ହେଉଛନ୍ତି ପିଲାମାନେ ବହୁତ ଭଲ ଭଲ ସଂକଳ୍ପ କରୁଛନ୍ତି। ଅମୃତ ବେଳାରେ ବାପଦାଦାଙ୍କର ପାଖକୁ ଭଲ ଭଲ ସଂକଳ୍ପର ବହୁତ ମାଳା ସବୁ ଆସୁଛି। ଏମିତି କରିବି, ଏଇଆ କରିବି, ସେଇଆ କରିବି। ବାପଦାଦା ମଧ୍ୟ ଖୁସି ହୋଇଯାଉଛନ୍ତି। ବାଃ ପିଲାମାନେ ବାଃ। ପୁଣି କରିବା ବେଳକୁ ଦୁର୍ବଳ କାହିଁକି ହୋଇଯାଉଛି? ଏହାର କାରଣ ଦେଖାଗଲା ଯେ ବ୍ରାହ୍ମଣ ପରିବାରରେ ସଂଗଠନରେ ବାୟୁମଣ୍ଡଳ କେଉଁଠି ବାୟୁମଣ୍ଡଳ ମଧ୍ୟ ଦୁର୍ବଳ ଥାଏ। ତାର ପ୍ରଭାବ ଖୁବ୍ ଶୀଘ୍ର ପଡ଼ିଥାଏ। ପୁଣି ସେମାନଙ୍କର ଭାଷା କ'ଣ ହୋଇଥାଏ ଶୁଣାଇବ? ସେମାନଙ୍କର ଭାଷା ବଡ଼ ମିଠା ହୋଇଥାଏ। ଏହିଭଳି ତ ଚଳି ଆସୁଛି, ଏମିତି ତ ହୋଇ ଆସୁଛି। ତେଣୁ ଏଭଳି ସମୟରେ କ'ଣ ସଂକଳ୍ପ କରିବ? ଏହିଭଳି ହେଉଛି, ଏହିଭଳି ଚାଲୁଛି। ଏହା ତ ଅବହେଳା ପଣିଆକୁ ନେଇ ଆସୁଛି। କିନ୍ତୁ ସେହି ସମୟରେ ସେହି ଭାଷାକୁ ପରିବର୍ତ୍ତନ କର। ଭାବ ଯେ ବାବାଙ୍କର ନିର୍ଦ୍ଦେଶ କ'ଣ, ବାବାଙ୍କର ପସନ୍ଦ କ'ଣ, ବାବା ତ କେଉଁ ଭାଷା କେଉଁ କଥାକୁ ପସନ୍ଦ କରୁଛନ୍ତି। ବାବା କ'ଣ ଏହି କଥା କହୁଛନ୍ତି, ଏଭଳି କରୁଛନ୍ତି? ଯଦି ବାବା ମନେ ପଡ଼ିଗଲା, ତେବେ ଅବହେଳା ପଣିଆ ସମାପ୍ତ ହୋଇ ଉମଙ୍ଗ ଉତ୍ସାହ ଆସିଯିବ। ତେବେ ଅବହେଳା ପଣିଆ ମଧ୍ୟ ଅନେକ ପ୍ରକାର ହୋଇଥାଏ। ଏହା ଉପରେ ତୁମେମାନେ ପରସ୍ପର ବସି କ୍ଲାସ୍ କରିବ, ଲିଷ୍ଟ ବାହାର କରିବ। ଗୋଟିଏ ହେଲା ସାଧାରଣ ଅବହେଳା ପଣିଆ, ଆଉ ଗୋଟିଏ ହେଲା ରାଜକୀୟ ଅବହେଳା ପଣିଆ। ତେବେ ଅବହେଳା ପଣିଆ ସଂକଳ୍ପରେ ଦୃଢ଼ତା ଆଣିବାକୁ ହେବ ନାହିଁ, କିନ୍ତୁ ଦୃଢ଼ତା ହିଁ ସଫଳତାର ଆଧାର। ସେଥିପାଇଁ ସଂକଳ୍ପରେ ହିଁ ରହିଯାଉଛି, ବହୁତ ସ୍ୱରୂପରେ ଆସୁନାହିଁ। ତେବେ ଆଜି କ'ଣ ଶୁଣିଲ? ପ୍ରତିଜ୍ଞା ଗୁଡ଼ିକୁ ସ୍ୱରୂପ କରାଇଗଲା ନା? ପ୍ରତିଷ୍ଠା ଗୁଡ଼ିକ ଏବେ ଭଲ କରୁଛ ଯେ ବାପଦାଦା ତୁମର ପ୍ରତିଜ୍ଞାକୁ ଶୁଣି ଖୁସି ହୋଇଯାଉଛନ୍ତି। କିନ୍ତୁ ଯେତିକି ପ୍ରତିଜ୍ଞା ଅର୍ଥାତ୍ ଫାଇଦା ରହୁଛି, ସେତିକି ଫାଇଦା ଉଠାଇ ପାରୁନାହଁ। ତେଣୁ ବାପଦାଦା ଏହି କଥା ଚାହୁଁଛନ୍ତି, ପଚାରୁଛନ୍ତି ନା ବାବା ଆମଠାରୁ କ'ଣ ଚାହୁଁଛନ୍ତି? ତେଣୁ ବାପଦାଦା ଏହି କଥା ଚାହୁଁଛନ୍ତି ଯେ ସମୟ ପୂର୍ବରୁ ସମସ୍ତେ ସଦା ପ୍ରସ୍ତୁତ ହୋଇଯାଅ। ସମୟ ତୁମର ମାଷ୍ଟର ନ ହେଉ, ସମୟର ମାଷ୍ଟର ତ ତୁମେମାନେ ହିଁ ଅଟ। ସେଥିପାଇଁ ବାପଦାଦା ଏହି କଥା ଚାହୁଁଛନ୍ତି ଯେ ସମୟ ପୂର୍ବରୁ ସମ୍ପନ୍ନ ହୋଇ ବିଶ୍ୱ ମଞ୍ଚ ଉପରେ ବାବାଙ୍କ ସହିତ ତୁମେ ପିଲାମାନେ ମଧ୍ୟ ପ୍ରତ୍ୟକ୍ଷ ହୋଇଯାଉ। ଆଚ୍ଛା, ଯେଉଁ ନୂଆ ପିଲାମାନଙ୍କର ବାବାଙ୍କ ସହିତ ମିଶିବା ପାଇଁ ଆସିଛନ୍ତି ସେମାନେ ହାତ ଉଠାଅ, ବଡ଼ ଏବଂ ଲମ୍ବା ହାତ ଉଠାଅ। ଆଚ୍ଛା, ବାପଦାଦା ନୂଆ ପିଲାମାନଙ୍କଠାରୁ ଦେଖି ଖୁସି ହେଉଛନ୍ତି ଯେ ଭାଗ୍ୟବାନ ପିଲାମାନେ ନିଜର ଭାଗ୍ୟ ନେବା ପାଇଁ ଆସି ପହଞ୍ଚି ଯାଇଛନ୍ତି। ସେଥିପାଇଁ ଅଭିନନ୍ଦନ। ଏବଂ ଯେଉଁମାନେ ବି ନୂଆ ପିଲା ଆସୁଛନ୍ତି ସେମାନେ ଭିତରୁ ଦେଖାଅ କିଏ ମାମଲା କମାଲ କରି ଦେଉଛନ୍ତି। ଯଦିଓ ପଛରେ ଆସିଛ, କିନ୍ତୁ ଆଗକୁ ଯାଇ ଦେଖାଅ। ବାପଦାଦାଙ୍କ ପାଖରେ ତ ସବୁ ଫଳାଫଳ ପହଞ୍ଚି ଯାଇଛି। ଆଚ୍ଛା, ଡବଲ ବିଦେଶୀ, ଭଲ କଥା। ଡବଲ ବିଦେଶୀ ପିଲାମାନେ ନିଜ ଉପରେ ଏବଂ ସେବା ଉପରେ ବହୁତ ଭଲ ଜ୍ଞାନ ଦେଉଛନ୍ତି। କିନ୍ତୁ ଏଥିରେ କେବଳ ଆଉ ଗୋଟିଏ ମାତ୍ରା ଯୋଡ଼ିବାକୁ ହେବ। ଏହା ଉପରେ ବିଶେଷ ଧ୍ୟାନ ଦେବାକୁ ହେବ। ଯାହା କିଛି ପରିବର୍ତ୍ତନର ସଂକଳ୍ପ କରୁଛ ଏବଂ ବହୁତ ଭଲ ଉମଙ୍ଗ ଉତ୍ସାହ ଏବଂ ସାହସର ସହିତ ସଂକଳ୍ପ କରୁଛ, କେବଳ ତା ପ୍ରତି ବିଶେଷ ଧ୍ୟାନ ଦେଇ ଚାଲ।
କରିବାକୁ ହିଁ ପଡ଼ିବ, ବଦଳିବାକୁ ହିଁ ପଡ଼ିବ। ନିଜେ ବଦଳିବା ଧ୍ୟାନ ଦିଅ। ବାକି ବାପଦାଦା ଖୁସି ଅଟନ୍ତି। ବୁଦ୍ଧି ମଧ୍ୟ ଭଲ କରୁଛ ଏବଂ ସେବା ସହିତ ସ୍ୱ ଉପରେ ମଧ୍ୟ ଧ୍ୟାନ ଦେଉଛ, କିନ୍ତୁ ପୁରା ଜ୍ଞାନ ଦେଉନାହୁଁ। ଧ୍ୟାନ ଅର୍ଥାତ୍ ଆଟେନସନ୍ ମଧ୍ୟ ଅଛି, କିନ୍ତୁ ମଝିରେ ମଝିରେ ଟେନସନ୍ ମଧ୍ୟ ଆସିଯାଉଛି। ତାକୁ ନିଶ୍ଚିତ ରୂପେ ସମାପ୍ତ କରିବାକୁ ହିଁ ପଡ଼ିବ। ବାକି ସାହସ ବହୁତ ଭଲ ରହିଛି, ସେଥିପାଇଁ ଅଭିନନ୍ଦନ। ଯେଉଁମାନେ ବି ଏଠାରେ ବାବାଙ୍କ ସହିତ ବସିଛ, ତୁମମାନଙ୍କୁ ସାହସ ପାଇଁ ଅଭିନନ୍ଦନ ଦିଆଯାଉଛି। ତାଳି ବଜାଅ। ଆଚ୍ଛା, ତୁମେମାନେ ତ ଏଠାରେ ବସିଛ, କିନ୍ତୁ ବାପଦାଦାଙ୍କୁ ଦୂରରେ ବସିବାକୁ ବହୁତ ପିଲାମାନଙ୍କ ଠାରୁ ଶୁଭେଚ୍ଛା ବାର୍ତ୍ତା ମିଳିଛି ଏବଂ ବାପଦାଦା ପ୍ରତ୍ୟେକ ସନ୍ତାନକୁ ନିଜର ନୟନରେ ସମାହିତ କରିବା ସହିତ ବହୁତ ବହୁତ ଆନ୍ତରିକ ଆଶୀର୍ବାଦ ଦେଉଛନ୍ତି। ଚାହେଁ ଭାରତରୁ ଚାହେଁ ବିଦେଶରୁ ବହୁତ ପିଲାମାନଙ୍କର ଶୁଭେଚ୍ଛା ପହଞ୍ଚୁଛି, ପତ୍ର ମଧ୍ୟ ଆସୁଛି, ଇମେଲ୍ ମଧ୍ୟ ଆସୁଛି, କିନ୍ତୁ କିଛି ବାବାଙ୍କ ପାଖରେ ପହଞ୍ଚି ଯାଉଛି। ଆଚ୍ଛା, ବାପଦାଦା ଗୋଟିଏ ସେକେଣ୍ଡରେ ଅସରି ଭବର ଡ୍ରିଲ୍ ଦେଖାଇବାକୁ ଚାହୁଁଛନ୍ତି। ଯଦି ଶେଷ ସମୟରେ ପାସ୍ ହେବାକୁ ଚାହୁଁଛ, ତେବେ ଏହି ଡ୍ରିଲ୍ କରିବା ଅତି ଆବଶ୍ୟକ ଅଟେ। ସେଥିପାଇଁ ଏବେ ଏତେ ବଡ଼ ସଂଗଠନ ଭିତରେ ବସି ଗୋଟିଏ ସେକେଣ୍ଡ ଭିତରେ ଦେହର ସୃଷ୍ଟିଠାରୁ ଉର୍ଦ୍ଧ୍ୱ ସ୍ଥିତି ଉଠାଇ ଯାଉଛି। କୌଣସି ବି ଆକର୍ଷଣ ଯେପରି ଆକର୍ଷିତ କରୁନଥିବ। ଆଚ୍ଛା, ଚାରିଆଡ଼ର ତୀବ୍ର ପୁରୁଷାର୍ଥ ପିଲାମାନଙ୍କୁ ସର୍ବଦା ସ୍ୱ-ପରିବର୍ତ୍ତନ ଏବଂ ବିଶ୍ୱ ପରିବର୍ତ୍ତନର ସେବାରେ ତତ୍ପର ରହୁଥିବା ବିଶେଷ ଆତ୍ମାମାନଙ୍କୁ ସର୍ବଦା ବ୍ରହ୍ମା ବାବାଙ୍କର ସମାନ କର୍ମଯୋଗୀ, କର୍ମର ତଥା କର୍ମେନ୍ଦ୍ରିୟ ଗୁଡ଼ିକର ଆକର୍ଷଣଠାରୁ ମୁକ୍ତ ଆତ୍ମାମାନଙ୍କୁ ସର୍ବଦା ଦୃଢ଼ତାର ପ୍ରଭାବ ସଂକଳ୍ପ ପ୍ରତ୍ୟେକ ବାଣୀ ପ୍ରତ୍ୟେକ କର୍ମରେ ସ୍ୱରୂପରେ ଆଣୁଥିବା ବାବାଙ୍କର ସମୀପ ଏବଂ ସମାନ ପିଲାମାନଙ୍କୁ ବାପଦାଦାଙ୍କର ଦିଲ୍ର ଆଶୀର୍ବାଦ ଏବଂ ଦିଲ୍ର ୟାଦ୍ ପ୍ୟାର ସ୍ୱୀକାର ହେଉ। ସମସ୍ତଙ୍କୁ ନମସ୍ତେ। ଦାଦିଜୀଙ୍କ ସହିତ ସୁସ୍ଥ ହୋଇଯାଉଛ। ଏବେ ତ ବେମାରୀ ଚାଲିଛି। ରୋଗ ବେମାରୀ ଗୁଡ଼ିକ ମଧ୍ୟ ମହାରଥୀମାନଙ୍କଠାରୁ ବିଦାୟ ନେବା ପାଇଁ ଆସି ଯାଇଛନ୍ତି। ଭିତରେ ଭିତରେ କର୍ମାତୀତ ହେବାକୁ ଅଭ୍ୟାସ ଜାରି ରହୁଛି। ଦାଦିଜୀ ଜାନକୀ ଦାଦି କହୁଛନ୍ତି, ଦାଦିଜୀ ଚିନ୍ତାମୁକ୍ତ ସମ୍ରାଟ ଅଟନ୍ତି। ତୁମେ କ'ଣ ଚିନ୍ତା କରିବା ବାଲା କି ତୁମେ ମଧ୍ୟ ଚିନ୍ତାମୁକ୍ତ ଅଟ। ଦୁଇ ଜଣ ଯାକ ଭଲ ପାଠ କରୁଛନ୍ତି। ଦେଖ, ସବୁଠାରୁ ବଡ଼ରୁ ବଡ଼ ଦାୟିତ୍ୱର ମୁକୁଟ ପିନ୍ଧିବା ବାଲା ନିମନ୍ତ୍ରିତ ହୋଇଛି। ଏମାନେ ସମସ୍ତେ ସାଥୀ ଅଟନ୍ତି। ସମସ୍ତଙ୍କୁ ଦେଖି ଉମଙ୍ଗ ଉତ୍ସାହ ଆସୁଛି ନା? ଏବେ ନୂଆ କଥା କରିବୁ। ବାବା ହିଁ କିଛି ପ୍ରେରଣା ଦେଉଛନ୍ତି। ବାପଦାଦା ତ ଶୁଣାଉଛନ୍ତି ନା, ପ୍ରତ୍ୟେକ ବର୍ଗର ଫୁଲତଡ଼ା ଅର୍ଥାତ୍ ବିଶେଷ ଆତ୍ମାମାନଙ୍କୁ ସଂଗଠନ ଯେଉଁମାନେ କି ମାଇକ୍ ମଧ୍ୟ ଦେଇଥିବେ ଅର୍ଥାତ୍ ପ୍ରଚାର ମଧ୍ୟ କରିଥିବେ ଏବଂ ମାଇଟ୍ ଅର୍ଥାତ୍ ଶକ୍ତିଶାଳୀ ମଧ୍ୟ ହୋଇଥିବେ। କେବଳ ମାଇକ୍ ଏବଂ ସମ୍ପର୍କ ବାଲା ନୁହେଁ, ସମ୍ବନ୍ଧରେ ମଧ୍ୟ ପାଖାପାଖି ରହୁଥିବେ। ଏହିଭଳି ଫୁଲତଡ଼ା ପ୍ରସ୍ତୁତ କର। ତାପରେ ସେହି ଗ୍ରୁପ୍ ସେବା କରିବା ପାଇଁ ନିମିତ୍ତ ହେଉ। ସେମାନେ ମାଇକ୍ ଦେବେ, ତୁମମାନେ ମାଇଟ୍ ଦେବ। ସେମାନଙ୍କ ହୃଦୟର ବାହାରୁ ବାବା ତେବେ ଯାଇ ପ୍ରଭାବ ପଡ଼ିବ। ସେମାନଙ୍କୁ ନିକଟ ସମ୍ବନ୍ଧକୁ ଆଣ। କେବେ କେବେ ଆସିବା ଦ୍ୱାରା ନିଶା ଟିକିଏ କମ୍ ହୋଇଯାଉଛି। ଯିଏ ଯେଉଁଠାରେ ବି ସମ୍ବନ୍ଧ ସମ୍ପର୍କରେ ଆସୁଛନ୍ତି, ସେହିଠାରେ ହିଁ ସମ୍ବନ୍ଧ ଏବଂ ସମ୍ପର୍କ ରଖନ୍ତୁ, ତେବେ ଠିକ୍ ହୋଇଯିବ। ଆଚ୍ଛା, ଆଜି ବାବା ଆମକୁ କ'ଣ ବରଦାନଟି ଦେଉଛନ୍ତି? ସର୍ବଦା ଶ୍ରେଷ୍ଠ ଏବଂ ନୂଆ ପ୍ରକାରର ସେବା ଦ୍ୱାରା ବୃଦ୍ଧି କରୁଥିବା ସହଜ ସେବାଧାରୀ ଭବ। ସଂକଳ୍ପ ଦ୍ୱାରା ଈଶ୍ୱରୀୟ ସେବା କରିବା, ଏହା ମଧ୍ୟ ସେବା କରିବାର ଶ୍ରେଷ୍ଠ ଏବଂ ନୂଆ ବିଧି ଅଟେ। ଯେପରି ଜବାହାର ଅର୍ଥାତ୍ ରତ୍ନ ବ୍ୟବସାୟୀ ପ୍ରତିଦିନ ସକାଳେ ନିଜର ପ୍ରତ୍ୟେକ ରତ୍ନକୁ ଚେକ୍ କରିଥାଏ। ରତ୍ନରେ ଠିକ୍ ଅଛି ତ? ପରିଷ୍କାର ଅଛି ତ? ଚମକୁଛି ଠିକ୍ ତ? ଠିକ୍ ଜାଗାରେ ଅଛି ତ? ସେହିପରି ତୁମେମାନେ ମଧ୍ୟ ପ୍ରତିଦିନ ଅମୃତ ବେଳାରେ ନିଜର ସମ୍ପର୍କର ଆସୁଥିବା ଆତ୍ମାମାନଙ୍କ ଉପରେ ସଂକଳ୍ପ ଦ୍ୱାରା ନିଜର ଦୌଡ଼ାଅ।
ତେବେ ଯାଇ ତୁମେ ସେମାନଙ୍କୁ ସଂକଳ୍ପ ଦ୍ୱାରା ମନେ ପକାଅ। ସେହି ଅନୁସାରେ ତୁମର ସଂକଳ୍ପ ମଧ୍ୟ ସେମାନଙ୍କଠାରେ ପହଞ୍ଚିବ। ଏହିଭଳି ସେବା କରିବାର ନୂଆ ବିଧିକୁ ଆପଣଙ୍କର ବୃଦ୍ଧି କରିଚାଲ। ତୁମମାନଙ୍କର ସହଯୋଗ ସୂକ୍ଷ୍ମ ଶକ୍ତି ଆତ୍ମାମାନଙ୍କୁ ସ୍ୱତଃ ହିଁ ତୁମ ଆଡ଼କୁ ଆକର୍ଷିତ କରିଥାଏ। ଆଜିର ସ୍ଲୋଗାନଟି ହେଲା, ବାହାନାବାଜିକୁ ସୁପ୍ତ କର ଏବଂ ବେହଦ୍ର ବୈରାଗ୍ୟ ବୃଦ୍ଧିକୁ ଜାଗ୍ରତ କର। ଓମ୍ ଶାନ୍ତି, ଓମ୍ ଶାନ୍ତି, ଓମ୍ ଶାନ୍ତି।